ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती नित्यं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीगुरुदीनतारिणं चित्तदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापणं श्रेयः कैरव चन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितनियमितस्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं दृश्यं विहाजनेनानुरागः त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमान्येन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवता भक्तिरहतु की त्वयि। हे नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधो कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारय वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्चित्तं वपुःखदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं
शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेदम् आश्लिष्य वा पादरतां पुनस्तुमा अदर्शनां मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विद्याकुलं तो मत्प्राणनाथस्तु सजीवनपरः मत्प्राणनाथस्तु सजीवनपरः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामे नमस्ते। सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯೆ 33. ಇತಿ ತೇ ಅಭಿಹಿತಂ ತಾತ ಯತೇದಂ अनुपृच्छसि नान्यद् भगवतः किंचित् भाव्यं सत् आत्मकम्. शब्दार्थ. इति thus they unto you, abhihitam explained, tata my dear son, yatha as, idam all these, anupritchasi as you have inquired, na never, anyat anything else, bhagavatah beyond the personality of Godhead, kinchit nothing, bhavyam to be thought, ever, sat cause, asat effect, atmakam in the matter of. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. My dear son, whatever you inquired from me, I have thus explained unto you, and you must know for certain that whatever there is, either as the cause or as effect, both in the material and spiritual worlds, is dependent on the Supreme Personality of Godhead. ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ 33ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾರದರಿಗೆ. ನಾರದರು ಮಗನೂ ಸರಿ, ಶಿಷ್ಯನೂ ಸರಿ. ಈಗ ನಾರದರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಾರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಏನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ತಾತ ಅಂದ್ರೆ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಎನ್ಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ, ಏನೆಲ್ಲ ನೀ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವುದು ಭಾಳ ಮಹತ್ವದ. ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಕಾಮಸ್ಯ ನಿಂದ್ರಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಲಾಭೋ ಜೀವೇತ ಯಾವತ ಜೀವನಸ್ಯ ತತ್ವ ಜಿಜ್ಞಾಸ್. ಮನುಷ್ಯನ್ಮ ಪಡೆದ ಬರೇ ಕಾಮಸ್ಯ ನಿಂದ್ರಿಯ ಪ್ರೀತಿ. ನಿಂದ್ರಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಕಾಮಸ್ಯ ನಿಂದ್ರಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಲಾಭೋ ಜೀವೇತ ಯಾವತ. ಮತ್ತು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಹೆಂಗಾರ ಜೀವನಸ್ಯ ತತ್ವ ಜಿಜ್ಞಾಸ್. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಜಿಜ್ಞಾಸ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ. ಚಿಕ್ಕ ಮಗುನ ನೋಡ್ರಿ, ಉದಾಹರಣೆ, ಮಗು ತಂದಿಗೆ ತಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇನದು 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 ಎಲ್ಲ ಕೇಳಲಿಕ್ಕದ. ಅದೇ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಏನಾದ್ರು ಬೆಳೆದು ಕೇಳ್ತಾವೆ. ಅದ್ರ ಭಾಷೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬುದ್ಧಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ನಾವು. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರಿದ್ದೀವಿ, ಆತ್ಮ, ಹುಟ್ಟು, ಸಾವು ಅದೇನಿಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅದು ಒಮ್ಮಿಗ್ಲೇ ಅದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇನದು ಇದೇ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಂಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ ಉದ್ದೇಶ ಇರುವುದೇ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇನ್ಕ್ವೈರಿ. ಮನುಷ್ಯರೇ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ, ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾವ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಕಲಿಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ. ಆದರೆ ಬರೀ ಭೌತಿಕದಲ್ಲೇ ಜಿಜ್ಞಾಸ ನಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಅದೇ ತಪ್ಪಲಿಕ್ಕಂತದೆ. ಕಾಮಸ್ಯ ನಿಂದ್ರಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಲಾಭೋ ಜೀವೇತ ಯಾವತ. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಜೀವನಸ್ಯ ತತ್ವ. ತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೀವನಸ್ಯ ತತ್ವ ಜಿಜ್ಞಾಸ್. ಏನು ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಬೇಕು? ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲಿಂತಂದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ, ಇದು ತಿನ್ನೋ ಪದಾರ್ಥ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಬರೀ ಇವ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅದೆಲ್ಲ. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ. ಓಂ ತತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಹೋ. ಓಂ ತತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್, ಅದರಲ್ಲೇ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಗೀತೆ ಐತಿ, ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 34ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲಿ, ತದ್ವಿಧಿ ಪ್ರಣಿಪಾತೇನ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ಸೇವಯ ಉಪದ್ಯಕ್ಷಂತೆ ತೇ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನಿನ ಸ್ವತತ್ವದರ್ಶಿನ. ಏನು ಅರ್ಥ ಇದೆ? ತದ್ವಿಧಿ ಪ್ರಣಿಪಾತ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Just try to learn the truth by approaching spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized soul can impart knowledge unto you because he has seen the truth. ಏನಿದೆ ಹಿಂಗಾರ?
ಸತ್ಯ ಏನದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಟ್ರುತ್. ಹೆಂಗೆ? ಬೈ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಗುರುಗಳ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಗುರುಗೇನಂದಿಕತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ತತ್ವದರ್ಶಿನ. ತತ್ವದರ್ಶಿನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತತ್ವದರ್ಶನ ಆಗ್ಯದವ್ರೀಗ. ಇಂಥವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಪರಮ ಸತ್ಯ ಏನದ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಮೊದಲೇದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಣಿಪಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಶರಣಾಗತಿ, ಸರೆಂಡರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಶರಣ ಆಗ್ಲಾರ್ದ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಕೇಳ್ತದೆ. ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಾ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದ? ಅವ್ರಕಿನ್ನ ಶಾಣ್ಯ. ಇಲ್ಲೇ ಮುಗೀತು, ಕತ್ತಿನ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಶರಣಾದ ಮೇಲೆ ಬರೀ ಕೇಳುವುದಲ್ಲ, ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೇಳಿದ್ದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಾಗ ಲಿಸನ್ ಅಂತ. ಲಿಸನ್, ಕೇಳ್ರಿ, ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಸನ್ ಟು ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೈಯಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿನ ಲಿಸನ್ ಟು ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೈಯಿಂಗ್. ಕೇಳುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡೋ. ಶರಣ ಆಗ್ಲಾರ್ದ ಯಾವ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿಧಿ ಪ್ರಣಿಪಾತ್. ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ. ಏನಿದು ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ? ದಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ, ಹಿಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಜೋರು ಬೀಳ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಡೀ ಶರೀರ ದಂಡಗತೆ ಕೆಳಗೆ ಗುರುಗಳು ಮುಂದೆ ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕು. ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ ಬರೀ ಬಾಯಿಲಿಂದ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನು ಅರ್ಥ? ಅಂಗ 8 ಅಂಗ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಪಣೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 8 ಅಂಗ ಯಾವ? ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. 8 ಅಂಗ ಯಾವ? ಇದರಲ್ಲಿ 5 ನೆಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಬೇಕು. ಯಾವ 5 ನೆಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಬೇಕು? ಕಾಲ, ಮೊಣಕಾಲ 2 ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಎದಿ 3ನೇದು, 4ನೇದು ಫೋರ್ಹೆಡ್, 5ನೇದು ಕೈ. ಇವೆಲ್ಲ 5 ನೆಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಬೇಕು. ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣ ಶರ್ಟ್ ಹೊಲಸಾಗ್ತದ್ರಿ. ಶರ್ಟ್ ಹೊಲಸಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ನೋಡಿ, ನಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶರ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ 5 ಅಂಗ ಎಲ್ಲ ಇವು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಬೇಕು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಸ್ದಾಗ ರಾಡ್ಯಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಚಲೋ ಇದರಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. 5 ಆತು. ಇನ್ನು 3 ಯಾವ? ಈಗ ಕಣ್ಣು. ಎಲ್ಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೋ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಹಂಗೂ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿ. ನಾನು ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಅತ್ತಾಗ ನೋಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ದರ್ಶನ ತಗೋಬೇಕು. ಕಣ್ಣಿಂದ, ಪಾದದಿಂದ ಶುರು. ಗುರುಗಳಾಗಲಿ, ವೈಷ್ಣವರಾಗಲಿ, ದೇವರಿಗಾಗಲಿ ಪಾದದಿಂದ ದರ್ಶನ ತಗೋಬೇಕು. ಕಣ್ಣೂ ಎಂಗೇಜ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ? ಆಮೇಲೆ ನಾಲಿಗೆ, 7ನೇದು ನಾಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಣಾಮ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣನ ಮುಂದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳ್ರಿ,
ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯ ಚ ನಂದಗೋಪಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸ್ಮೃತಿಗಳವ, ಶ್ಲೋಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ. ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಪ್ರಣಾಮ ಮಂತ್ರ, ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ವೈಷ್ಣವ ಪ್ರಣಾಮ ಮಂತ್ರ. ನಾಲ್ಗಿನೂ ಎಂಗೇಜ್ ಆಯಿತು, 7 ಆಯಿತು, ನಿಮಗೆ 8ನೇದು ಯಾವೀಗ? ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲೋ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಉಪಯೋಗಿಲ್ಲ. 8 ಅಂಗ, ಇದು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಅರ್ಥ ಶರಣಾಗಿನಿ ಅಂತ. ತದ್ವಿಧಿ ಪ್ರಣಿಪಾತ್, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೆನ ನಮ್ರತಾ ಭಾವನಾದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡೋಣ ತಡಿ, ಹುಚ್ಚುಚ್ಚರಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೆನ ಸೇವಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂಥ ಸೇವಾ, ಚಲೋ ಸೇವಾ ಕೊಡ್ರಿ ನಮಗೆ, ನಾ ಯಾರು ಗೊತ್ತದೋ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಚಲೋ ಸೇವಾ ಬೇಕಂತಾರೆ. ಇದನ್ನು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 34ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಸೇವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾರ. ಮಿನಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಕನಿಷ್ಠವಾದಂಥ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ತದೆ, ನಾನು ರೀ ಯಾಕ್ರಿ, ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ ಅಹಂಕಾರ, ಫಾಲ್ಸ್ ಈಗೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೆ ಸೇವಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ ನೋಡ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳು. ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿಲ್ಲ ಅವರು, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಉಪಧ್ಯಕ್ಷಂತೆ ಇತಿ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನಿನ ಸ್ವತತ್ವದರ್ಶಿ. ಗುರುಗಳವ ಯೋಗ್ಯಿದ್ದಾನಪ್ಪ, ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ನಾರದರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರ ಈಗ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಶರಣಾಗಬೇಕು, ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ನಮ್ರತಾ ಭಾವನಾದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಥವಿರಬೇಕು ಅದು ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಿಗೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಆಯಿತಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರ, ಯಾರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರ ವಕ್ತ ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತು ಬಾಕಿಯವರೆಲ್ಲ ಶ್ರೋತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ. 3 ಜನಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಆಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೋರಿಗೆ, ಉತ್ತರ ಕೊಡೋರಿಗೆ, ಬಾಕಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋರಿಗೂ ಲಾಭ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ನಾರದರು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದಿದ್ದು ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಕೇಳಿದವರು ನಾರದರು, ಹೇಳದವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಾಯ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಆಗಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ, ಸಾವಿರಾರು ಅಲ್ಲ ಇದು. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? 5,000 ವರ್ಷದಿಂದ. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ವರ್ಷದಿಂದ ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಬರ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮಗೆಲ್ಲ ಲಾಭ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಂಗಿರಬೇಕು, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸನ್, whatever you have inquired from me, I have thus explained unto you. ಎಲ್ಲ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಈಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಫಾರ್ ಸರ್ಟನ್, ಇದರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಈಸ್, ಈದರ್ ಆಸ್ ಕಾಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್, ಬೋತ್ ಇನ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್, is dependent on the Supreme Personality of Godhead.
ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನಗೆ ಎಲ್ಲ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ, ಗೀತೋಪದೇಶ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇತಿ ತೇ ಜ್ಞಾನ ಅಖ್ಯಾತಂ ಭೂಯಾದ್ ಭೂಯತರಂ ಮಯಾ ವಿಮೃಶಯ ತದ್ದಶೇಷೇನ ಯತೆ ಇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರು. ಹೇ ಅರ್ಜುನ್, ನಿನಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೆ ಈಗ. ಅದರ ಮೇಲೆ ವಿಮೃಶಯದತ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಾಗ ಡೆಲಿಬರೇಟ್ ಆನ್ ಇಟ್, ಫುಲ್ಲಿ, ಅಶೇಷೇನ, ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಡ, ಎಲ್ಲನೂ. ಆಮೇಲೆ ಯತೆ ಇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರು, ನಿನಗೆ ಹೆಂಗೆ ತಿಳಿತದ ಹಂಗೆ ಮಾಡಪ್ಪ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ ಕೃಷ್ಣ? ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡಂದಿಲ್ಲ, ಹೇಳಂತೂ ಕೊಟ್ಟೇನೆ ಎಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಮಾಡೋದು ಬಿಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಏನು ಮನೆಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ನೋಡಿ, ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಪ ಮಾಡೋದು, ಮಂಗಳಾರತಿಗೆ ಬರುವುದು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೇಳೋಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಂದು ಮಾಡ್ಸೋಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವ್ರ ಇಚ್ಛೆ. ಮಾಡಿದರೆ ಲಾಭ. ಜೋ ಜಾಗವತ वो ಪಾವತ, ಜೋ ಸೋವತ वो ಖೋವತ. ಮಲ್ಕೊಂಡೇನಾಗ್ತದೆ, ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಎದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಲಾಭ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಹಿತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಏನೂ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಭಕ್ತರು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಇದ್ದವರು ಕೆಟ್ಟಕ್ಕೇನೋ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ನಾವೇನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ಏನಾದರೂ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ನಮ್ಮ ಹಿತಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇಳೋದು ಬಿಡೋದು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ, ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸೇನಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಮಾಡು. ಇದು 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 63ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದು. ಬರೋಬ್ಬರ 10 ಶ್ಲೋಕ ನಂತರ 18.73 ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ಜುನ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ. ನಷ್ಟಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿರ್ಲಬ್ಧ್ವಾ ತತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಮಯಾಚ್ಯುತ ಸ್ಥಿತೋ ಅಸ್ಮಿ ಗತ ಸಂದೇಹ ಕರಿಷೇ ವಚನಂ ತವ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಅರ್ಜುನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮೋಹ ಎಲ್ಲ ನಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ನನ್ನ ಸ್ಮೃತಿ ವಾಪಸ್ ಬಂತು. ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಇದೆಲ್ಲ? ತತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಮಯಾಚ್ಯುತ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಫೇವರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಕೃಪಾ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದೇನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ತತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್, ಪ್ರಸಾದ ಅಂದರೆ ಕೃಪೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆಯಿತು. ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣನೇ, ಗುರುನೂ ಸಹಿ ದೇವರು ಸಹಿ. ನಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ. ನಮಗೂ ದೇವರ ಗುರು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಎರಡೂ ಖರೆ, ಆದರೂ ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋರು ದೀಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳು, ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲ ರಗಡು ಜನ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಕೃತಜ್ಞತೆ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ತತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ಮಯ್ಯ ಅಚ್ಯುತ. ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಸ್ಥಿತೋ ಅಸ್ಮಿ, ನನಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೇನೀಗ. ಮೊದಲು ಅಳ್ಕೋತ ಕೂತ, ಈಗ ಗಟ್ಟಾಗೇನೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿತೋ ಅಸ್ಮಿ ಗತ ಸಂದೇಹ, ಯಾವ ಸಂಶಯ ನನ್ನ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಕರಿಷೆ ವಚನಂ ತವ, ನೀ ಏನು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಜುನ ಮಾಡಿದ, ಮುಕ್ತಾಗಿ ಹೋದವ, ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಈಗ? ನಮಗೀಗ ಪಾಳಿ, ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ ಅದನ್ನು. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಕ್ತರು ಹೇಳಿದ್ದೇ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು, ರೂಪಾದವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು, ಶಿಷ್ಯಂದ್ರೆ ಯಾರೊಬ್ಬ ವೈಷ್ಣವರು ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇರ್ತದೆ.
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ, ನನಗೆ ಶರಣಾಗ್ರಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ. ರೂಪಾದೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಶರಣಾಗಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅವರು, ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಶರಣಾಗಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ನೋಡಿರಿ, ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ನಾ ಹೇಳಂತೂ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು, ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ. ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಾಗಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಾಗಲಿ ಎರಡು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಇಲ್ಲಿ, ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಏನಿದು ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್? ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಶರೀರ ಏನದ, ಇದು ಇಫೆಕ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ಅವರಿಂದ ಬಂತಲ್ಲ ಈ ಶರೀರ. ಅವರು ಕಾರಣ, ಕಾಸ್, ಇದು ಇಫೆಕ್ಟ್. ಅವ್ರ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ಅವರು ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕಾಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್, ಕಾಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಆಯಿತಾ? ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿರಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿರಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹೆಡ್. ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೇ ಅವಲಂಬಿಸದ, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹೆಡ್. ಏನು ಅರ್ಥ ಇದು? ಏನೇನೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪರತಂತ್ರನೇ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಅವನೇ ಒಬ್ಬನೇ. ಅಭಿಜ್ಞಾ ಸ್ವರಾಟ್ ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಪರತಂತ್ರ, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದೀವಿ ರೀ, ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಬಂತಂದ್ರೆ ಜೆಂಡಾ ಏರಿಸ್ತೀವಿ. ಎಂಥ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮದು! ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ದಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಆಯಿತು, ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಜೆಂಡಾ ಏರಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ. ಖರೆ ಯಾರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾರು ಇರಕ್ಕೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾನ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪರತಂತ್ರನೇ, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಯಾರ ಮೇಲೆ? ದೇವರ ಮೇಲೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಅಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್, ಅಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್, ಅವ್ರು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್? ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಫೈನಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವನು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ಅವ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಏನು ನಡೀತದೆ? ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಕೃಷ್ಣ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮತಃ ಪರತರಂ ನಾನ್ಯತ್ ಕಿಂಚಿದಸ್ತಿ ಧನಂಜಯ ಮೈ ಸರ್ವಂ ಇದಂ ಪ್ರೋತ್ಥಂ ಸೂತ್ರೇ ಮಣಿಗಣ ಇವ. ಓ ಕಾಂಕರರ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟ್ರೂತ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಟು ಮೀ. Everything is resting on me as pearls are strung on a thread. ಅರ್ಥ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಾಗ ಹೇಳಿದೀಗ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಾರೂ ಇಲ್ಲ. ದೇವರಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಾರಿಲ್ಲ. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ನೋ. ನಾನು ಹೇಳಿಕತ್ತಿಲ್ಲ, ತಾನೇ ಹೇಳ, ಮತಃ ಪರತರಂ ನಾಣ್ಯತ್. ನಾಣ್ಯತ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಕಿಂಚಿದಸ್ತಿ ಧನಂಜಯ ಮೈ ಸರ್ವಂ ಇದಂ ಪ್ರೋತಂ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸದ. ಹೆಂಗೆ? ಸೂತ್ರೇ ಮಣಿ ಕಣಾಯಿ, ಒಳಗೆ ಬಂದ ಸೂತ್ರ ಅದ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಣಿಯವ. ನೀವು ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಶೋರೂಮ್ನಾಗ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಚಕ 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 ಹೊಳೆಯಲಿಕ್ಕದ, ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಅದ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್. ಈ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಮಾತು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಿಯ ಕೃಷ್ಣ. ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ದೇವರ ಮೇಲೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಹುಚ್ಚ, ಈ ಶರೀರದ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಮಾತು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಶರೀರ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡೋ ಹುಚ್ಚು ಭಾಳ ಅದ. ಈ ಹುಚ್ಚು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕೀಗ?
ನಮ್ಮ ಶೃಂಗಾರ ಬದಲಿ ಆ ದೇವರ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನಮ್ದೇನು ಶೃಂಗಾರ? ಚಲೋ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಚ್ಛ ಅರ್ಬಿ ಹಾಕೋರಿ, ತಿಲಕ ಹಚ್ಕೋರಿ, ಸಾಕು. ಸ್ವಚ್ಛ ಇರಬೇಕು, ಸ್ವಸ್ಥ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶೃಂಗಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಲಕ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಆಭರಣ, ಅಲಂಕಾರ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡ್ರೆಸ್ಸು, ಚಲೋ ಎಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಹೆಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎರಡನೇದು, ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅವ ಹಂಗಿದ್ದಾನೆ, ಹಿಂಗಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಬದಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ದೋಷವ ನೋಡಿಬಿಡೋರಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಏನೇನು ಮಾಡಿದೆಪ್ಪ? ಏನಾರು ಗುರುಗಳ ಸೇವಾ ಮಾಡಿದೆ? ಏನೂ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಜಪ ಮಾಡಿದೆ? ಇಲ್ಲ. ಏನಾರು ಪ್ರಪಾದ ಪುಸ್ತಕ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ? ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಮಲಗೋದು. ಏನು ಮಾಡೋದಂಗತ್ತ? ಮತ್ತು ಏನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಇವತ್ತು? ಇಂಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂದೆಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಅಫೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಮಾಡಿದೆ, ಅನ್ಬಾರ್ದು. ತಿದ್ಕೋಬೇಕು. ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಹುಡುಕೋದ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ದೋಷ ನೋಡಿ ಅವನು ತಿದ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೇದು. ಮೂರನೇದ್ದು, ಮಂದಿ ಮೇಲೆ ಬಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತೀವಿ. ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಬಾಸಿಂಗ್ ನೇಚರ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮಂದಿ ಮೇಲೆ ಬಾಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಮೇಲೆ ಬಾಸ್ ಆಗಲಿ. ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಾಸಿಂಗ್ ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯ ಮೇಲೆ ಬಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯಿತಾ? ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅದ? ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹೆಡ್. ಆಯಿತಾ? ಇದು ಅನುವಾದ ಮುಗೀತೀಗ. ಭಾವಾರ್ಥ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ, ನೋಡೋಣ. The complete cosmic situation, both in the material and in the spiritual manifestations of the energies of the Lord, is working and moving first as the cause and then as the effect. ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಾಗಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಾಗಲಿ, ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದದಲ್ಲಿ ಏಕಪಾದ ವಿಭೂತಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪಾದ ವಿಭೂತಿ. ಏಕಪಾದ ವಿಭೂತಿ ಯಾವುದು? ಏಕಪಾದ ವಿಭೂತಿ ಯಾವುದು? ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು. ತ್ರಿಪಾದ ವಿಭೂತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಆ ತ್ರಿಪಾದ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲೇ? ಸರಳಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತ್ರಿಪಾದ ವಿಭೂತಿ ಯಾರು ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಓದೇ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಎಲ್ಲ ಇವನ್ನ. ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅರ್ಥಾತ್ ತ್ರಿಪಾದ ವಿಭೂತಿ, ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 3/4 ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ಈಸ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಭೌತಿಕ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬಹಳ ದೂರದ. And it is especially meant for those who will never be reborn. ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗದ ಜಗ. ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲ ಸಾಯೋರ, ಹುಟ್ಟು ಬರೋರ, ಮತ್ತು ಸಾಯೋದು ಹುಟ್ಟು ಬರೋದು, ಸಾಯೋದು ಹುಟ್ಟು. ಯಾಕೆ ಹಂಗ್ಯಾಕ? ಇಲ್ಲಿ ಆಸೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕೂತಾರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಭೋಗದ ಇಚ್ಛಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದ, ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಜಾತಸ್ಯ ದುರ್ವೋ ಮೃತ್ಯು ದುರ್ವಂ ಜನ್ಮ ಮೃತಸ್ಯ ಚ ತಸ್ಮಾತ್ ಪರಿಹಾರೇ ಹರ್ತೆ ನ ತ್ವಂ ಸೋಚಿತುಂ ಅರ್ಹಸಿ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕತ್ತಾನ ಕೃಷ್ಣ. ಜನ್ಮ ಆದವರಿಗೆ ಮರಣ ನಿಶ್ಚಿತ್. ಏನೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿಪ್ಪ? ಜನ್ಮ ಆದಮೇಲೆ ಮರಣ ನಿಶ್ಚಿತ, ಮರಣ ಆದಮೇಲೆ ಜನ್ಮ ನಿಶ್ಚಿತ. ಜಾತಸ್ಯ, ಜಾತಸ್ಯ ಅಂದರೆ ಜನ್ಮ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಜಾತಿ, ಜಾತಿ ಬಂದ ಶಬ್ದ ಜಾತಿ. ಜಾತಸ್ಯ ದುರ್ವೋ, ದುರ್ವೋ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಸರ್ಟನ್ಲಿ. ಜಾತಸ್ಯ ದುರ್ವೋ ಮೃತ್ಯು, ಜನ್ಮದವರಿಗೆ ಮರಣ ನಿಶ್ಚಿತ.
ಆಮೇಲೆ ದುರ್ವಂ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯಸ್ಯ ಚ, ಮತ್ತು ಸತ್ತವರಿಗೆ ಜನ್ಮ ಖಾತ್ರಿ. ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪುನರಪಿ ಜನನ ಪುನರಪಿ ಮರಣ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮ ಕಳೆದೀವಿ ಈ ರೀತಿ. ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಬ್ಯಾಡ್ರಿಪ್ಪ, ಮತ್ತಿಲ್ಲೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ತ್ರಿಪಾದ ವಿಭೂತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಯಾರಿಗದ ಅದು? ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಹೂ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿ ರೀಬಾರ್ನ್. ಮತ್ತೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬರೋ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಜೈಲ್ದಾಗ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತೀವಿ. ಈಗ ಜೈಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಜೈಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಒದ್ದಾಡಿ ಜೈಲ್ದಾಗ ಈಗ ಸಾಕ್ರಿಪ್ಪ. ಇನ್ನು ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡಿಬೇಕು. ಇದು ನಮಗೆ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಫರ್ಮ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಈ ಜಗತ್ತು ಬರೇ ದುಃಖ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಒಳಗಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದದ ಇವನೀಗ. ಇಲ್ರಿ, ಸುಖ ಅದ ಇಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಮಜಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತು ಹಂಗಾರ ಮಾಯಾದಾಗ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಇದು ಬರೀ ದುಃಖ. ದುಃಖಾಲಯ ಇದು ಒಂದು ರಿಯಲೈಸ್ ಆತಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಪಾ ಇದೆ, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಮಿಸರೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪೆಟಸ್ ಫಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಈ ದುಃಖದ ಅಂಥೇಳಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಡೆ ಒಲವು ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಸುಖ ಅದ ರೀ, ಇಲ್ಲೇ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹುಚ್ಚರಂಗೆ ನೀವು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಡೆ ಒಲವು ಬರುವುದಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಓದಿದೀಗ ಅದು ತ್ರಿಪಾದ ವಿಭೂತಿ ಯಾರಿಗದ? ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಹೂ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಬಾರ್ನ್. ಆಯಿತಾ? ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಅದರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್ and do not strictly follow celibacy vows must live within the three material worlds. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರು ಇಲ್ಲೇ ಒದ್ದಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 3 ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಸ್ವರ, ಮೃತ್ಯು, ಪಾತಾಳ ಲೋಕ. ಹಿಂದಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಸ್ವರ್ಲೋಕ, ಹೆವೆನ್ಲಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್, ಮೃತ್ಯು ಲೋಕ ಇದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಪಾತಾಳ ಲೋಕ. ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಅದ, ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ವಿಷಯ. ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡಬಾರ್ದು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹಂಗಾಗಬಾರ್ದು ಇದೆಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅವ, ಮತ್ತೆ ಕೂತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಾನು. ಅದಕ್ಕದು ತ್ರಿಪಾದ ವಿಭೂತಿ. ಆಯಿತಾ? ಬಟ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ ಈಸ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹೆಡ್. Effects of the original cause become the causes of other effects. ಈಗ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅಮ್ಮ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರಪ್ಪ ಅಮ್ಮ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್, ಕಾಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್, ಕಾಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್, ಕಾಸ್. ಫೈನಲ್ ಕಾಸ್, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಾಸ್ ಯಾರು? ಕೃಷ್ಣ. ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಕಾರಣ? ಅನಾದಿ. ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಅನಾದಿರ್ ಆದಿರ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಅವ ಇದ್ದಾನ. ಅವನಿಗೆ ಯಾರ ಕಾರಣ? ಯಾರು? ಈಶ್ವರ ಪರಮ ಕೃಷ್ಣ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ ಅನಾದಿರ್ ಆದಿರ್ ಗೋವಿಂದ್, ಸರ್ವ ಕಾರಣ ಕಾರಣ. ಕೃಷ್ಣ ಈಸ್ ದಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕಾಸ್. ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರೂ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ದೇವರು. ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ದೇವರ ಕಡೆಯಿಂದೇ ಕೇಳಬೇಕು. ನಾವು ಇಲ್ಲ ಏನಾರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯರ? ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳು ತುಂಬ್ಯಾವಲ್ಲ. 3 ಗುಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಒದ್ದಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ನಾವು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಂದ್ರೆ ನಾವೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಖರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಹೇಳತ್ತೀವಲ್ಲ. ನಮ್ದು ನಾವು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ ಯಾರದು?
ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೇಳ್ಯಾರ? ಓ ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯ ಆದಿ ಕಮೆ. ಅವರು ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆಗ್ತಷ್ಟ ಅಂದ. ಇದರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆರ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ. ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನದ? ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ರರಿ. ಈ ಶರೀರ ಟೆಂಪ್ರರಿ, ಈ ಜಗತ್ತ ಟೆಂಪ್ರರಿ, ಈ ಮನೆ, ಇದು ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ರರಿ. ಟೆಂಪ್ರರಿ ಶಬ್ದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಏನದು ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ? ಟೆಂಪರರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಯೂಷರಿ. ಇಲ್ಯೂಷರಿ ಮಾಯಾ. ಇದು ಮಾಯಾ ಸಂಸಾರ, ಇದು ಶರೀರವು ಮಾಯಾ, ಇದು ಜಗತ್ತು ಮಾಯಾ. ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪರರಿ. ಟೆಂಪರರಿ ಬೇರೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಫಾಲ್ಸ್. ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅನಿತ್ಯ. ಇದಕ್ಕೂ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ರಾತ್ರಿ ಕನಸು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಅದೇನದು? ಮಿಥ್ಯಾ. ಏನು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಏನೇನೋ ಕನಸು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಎಚ್ಚರಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್. ಈಗೇನು ಈ ಶರೀರದ, ಪರಿವಾರದ, ಮನೆ ಅದ, ಆದದ, ಇದದ, ಈ ಜಗತ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ? ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಟೆಂಪ್ರರಿ. ಅದು ಕನಸು. ಇದು ಕನಸಿದ್ದಂಗೆ. ಯಾಕೆ ಕನಸಿದ್ದಂಗೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿನ್ನಿದೆ ಆಗಿದ್ದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಏನಾಯ್ತು? ನಿನ್ನಿದೆಲ್ಲ ಕನಸಾದಂಗೆ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಡೆದದ, ಎಲ್ಲ ನಡೆದದ. ಆರಿದೆಲ್ಲ ಟೆಂಪರರಿ, ಇಲ್ಯೂಷರಿ. 2 ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರನೇದ್ದು ಮಿಥ್ಯಾ, ಸತ್ಯ. ಇದು ಜಗತ್ತು, ಅದರ ನಿತ್ಯ, ಅದರಂಗ. ಮೂರನೇದ್ದು ಪರಂ ಸತ್ಯ. ಸತ್ಯಗ ಮತ್ತು ಪರಂ ಸತ್ಯಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಈ ಶರೀರ ಸತ್ಯ, ಯಾಕ? ಅನಿತ್ಯ. ಸತ್ಯ ಅನಿತ್ಯ, ಟೆಂಪರರಿ. ಆಯ್ತು. ಈ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ, ಆದರೆ ಟೆಂಪರರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು. ಆತ್ಮ ನಿತ್ಯಸ್ಯೋಕ್ತ ಶರೀರಿನಃ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಂತವಂತ ಇಮೇ ದೇಹ. ಈ ಶರೀರ ನಾಶ ಆಗುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ. ನಿತ್ಯಸ್ಯೋಕ್ತ ಶರೀರಿನ, ಶರೀರ ಒಳಗಿರೋದು ಆತ್ಮ, ಅದು ನಿತ್ಯ. ಅನಾಶೀನು ಅಪ್ರಮೇಯಸ್ಯ ತಸ್ಮಾತ್ ಯುದ್ಧಸ್ಯ ಭಾರತ. ನೋಡ್ರಿ, ಆತ್ಮ ಏನದ? ಅದು ನಿತ್ಯ. ಯಾವಾಗ ನಿತ್ಯ ಬಂತ, ಅದು ಪರಂ ಸತ್ಯ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂಪಾದ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಇದರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆರ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ. ಆತ್ಮ ಏನದ? ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ನಾಸತೆ ವಿದ್ಯತೆ ಭಾವು, ನ ಭಾವು ವಿದ್ಯತೆ ಸತಃ. ಯಾವುದು ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್, ಮಾಯಾ, ಇಲ್ಯೂಷನ್. ಯಾವುದು ಎಂಡವರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದೇ ಪರಮ ಸತ್ಯ. ಆತ್ಮ ಉಳಿತದೆ, ಆತ್ಮಕ್ಕೇನು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶರೀರ ನಶ್ವರ್. ಆಯಿತಾ? And because the Lord is the primeval cause of all persons and all energies, He is called the cause of all causes, as confirmed in the Brahma Samhita as well as in the Bhagavad Gita. The Brahma Samhita affirms, ಆ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹಾಕೇ ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಈಶ್ವರ ಪರಮ ಕೃಷ್ಣ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ ಅನಾದಿರಾದಿರ ಗೋವಿಂದ ಸರ್ವಕಾರಣ ಕಾರಣಂ. ಇದೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ 10.8
ಇದು ಭಾಳ ಸರಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ನಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ, ಪ್ರಭುಪಾದರು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಭಾಳ ಸರಿ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ 10.8 ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್, ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭೋ ಮತಃ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಇತಿ ಮತ್ವಾ ಭಜಂತಿ ಮಾಂ ಬುದ್ಧಭಾವ ಸಮನ್ವಿತ. ಇದರದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್: ಐ ಆಮ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ of all material and spiritual worlds. Everything emanates from me. The wise who know this perfectly well engage in my devotional service and worships me with all their hearts. So the original primal cause is Vigraha, the person and impersonal spiritual effulgence, Brahma Jyoti, is also an effect of the Supreme Brahman. Brahmano hi pratishtaham. Lord Krishna. ಇದು ಭಗವಂತನ ಶರೀರದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ಅದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಕಾಸ್ ಭಗವಂತ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಆಯಿತು. 10.8 ಒಂದು ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇನ್ನೊಂದು 3 ಶ್ಲೋಕ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಇವು ಏನಂತಾರೆ 4 ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ: 10.8, 9, 10, 11 4 ಶ್ಲೋಕ. ಯಾವ ಚತುರ್ಶ್ಲೋಕಿ ಗೀತಾ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ? 4 ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ವರ್ಸಸ್. 10.8 ಈಗ ಹೇಳಿದೆ. 10.9 ಮಚ್ಚಿತ್ತ ಮದ್ಗತಃ ಪ್ರಾಣ ಬೋಧಯಂತ ಪರಸ್ಪರಂ ಕಥಯಂತಶ್ಚ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಂ ತುಷ್ಯಂತಿ ಚ ರಮಂತಿ ಚ. 10.10 ತೇಷಾಂ ಸತತಯುಕ್ತಾನಾಂ ಭಜತಾಂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಂ ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿಯೋಗಂ ತಂ ಯೇನ ಮಾಮುಪಯಾಂತಿ ತೇ. ತೇಷಾಂ ಏವಾನುಕಂಪಾರ್ಥಂ ಅಹಂ ಅಜ್ಞಾನಜಂ ತಮಃ ನಾಶಯಾಮಿ ಆತ್ಮಭಾವಸ್ತು ಜ್ಞಾನದೀಪೇನ ಭಾಸ್ವತ. ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ತೆಗೆದು ಓದ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ಲ. 10.8, 9, 10, 11 4 ಶ್ಲೋಕ ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. 4 ಶ್ಲೋಕ ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಳೆ 34ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣ. ದೊಡ್ಡದ ಭಾವಾರ್ಥ ನಾಳೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರದ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಜೋತ್ವಾನಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 6 ಗಂಟೆಗೆ ತುಳಸಿ ಆರತಿ ಮಾಡಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಆರತಿ ಮುಗಿಸಿ ನಗರ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಳೆ ಬಂದು ನರಸಿದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡಿ ಗೀತಾ ಶ್ಲೋಕ ಮುಂದುವರಿಸೋದು. ಗೀತಾ ಶ್ಲೋಕ ಯಾವುದದ ಇವತ್ತು? 11.55 11th ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗೀತದ ಪ್ರಭುಪಾದವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸ್ತೀನಿ. ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜೈ, ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ಧನ್ಯವಾದ.